स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी। सार बचन बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। फरियाद और पुकार बचन 33वां। शब्द दूसरा। अब मैं कौन को मत और जानी, देश पराया पई हूँ बेगानी। अब मैं कौन को मत और जानी, देश पराया पई हूँ बेगानी। राधा स्वामी। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी की है। बेनती करनी जी सिख का एक फर्ज है कि अपने सतगुरां के चरणों के विच हमेशा ही बेनती पुकार करता रहे, क्योंकि ये जी सुरत है जी अपने घर तो विछड़ी पई है, ये पता नहीं कदों तो इस देश के विच आके बेगानियां की तरह घूम रही है। क्योंकि उन्होंने फरमाया कि देश पराया भई हूँ बेगानी। पराए देश के विच मन वैसे भी घबराउंदा है, जे कोई अपना ना होवे, कोई हाल चाल पुछण वाला ना होवे, कोई साथ देण वाला ना होवे, ते मन जिहड़ा डरदा है हमेशा। लेकिन जे इनू कोई आसरा मिल जाए, ऐसा पक्का आसरा मिल जाए, तो फिर इहदा सहारा जिहड़ा है बन जे, तो इहदा टाइम पता ही नहीं लगता किस तरह लग जाता है। इस तरह सुरत अपने घर तो विछड़ के इस देश के विच आके काल दे देश इत्थे आके बुरी तरह फस गई, और इत्थे आके उन्हें अपना जिहड़ा सी रूप इनू दे दिता। जिहड़ा मन ने काल दा एजेंट है, वह रूप जिहड़ा छोटा उन्हें अपने हर एक जीव के अंदर रख दिता। हुण वो जिहड़ा अपना देश ते भुल गया, भुल के ते इस देश नूं अपना देश समझ लिया। इनू अपना समझ के जो इत्थे चीज़ां हो रही ने उहदे वर्गियां ही असीं अपनी चाल चलनी शुरू कर दित्ती। सानूं लगा कि ठीक है इत्थे ही इसे तरीके दे नाल ही चलते रहना है, लेकिन हर एक का टाइम जिहड़ा आ कोई ना कोई नियत किया गया है। उस नियत टाइम तो बाद हर एक ने फिर दोबारा नवीं जून वास्ते फिर अगे तैयार हो जाना है। लेकिन टाइम तो मिलिया सी वाला कि सतगुरां दे भजन सिमरन करके उन्होंने दे प्यार दे विच ऐ रंग के ते इस देश के विचों निकल के अपने घर जाने वास्ते। लेकिन इत्थे आण के वो अपना पता ही भुल गया, जिहड़ी कुमत सी वो धारण कर लई। जिस तरह एक पढ़िया लिखिया बच्चा होवे तो उन्होंने कोई ऐसी संगत मिल जाए, ऐसी कोई गलत संगत मिल जाए तो वो अपना सब कुछ भुल के तो उस संगत के जिहड़े रंग दे विच रंगिया जाए। उन्होंने फिर चेता ही नहीं रहिंदा कि बई मैं इन्हां नालों वखरा हाँ। इसी तरह सुरत भी इत्थे आके बेगानियां की तरह फिर रही है। फरमाया कि अब मैं कौन कुमत और जानी। सुरत जिहड़ी बेनती कर रही है अपने स्वामी के चरणों च कि हे सतगुरु जी, ये मैं किहड़ी कुमत फड़ ली है। पता भी लगता है, अपने आप को चेता भी आता है कि नहीं मैं अलग हाँ, वो मैं उस परमात्मा की अंश हाँ, तो बई उस परमात्मा के नाल जे मिलना है तो फिर मैनू ये जिहड़े औगण जिहड़े ने छड्डने पैणगे। पर मन जिहड़ा पेश नहीं जाण दिंदा, मन बार बार जिहड़ा आ फिर उधर नूं ललायत कर दिंदा है। तो सुरत बेनती कर रही है, अब मैं कौन कुमत और जानी, देश पराया भई हूँ बेगानी।
ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਏ, ਮੈਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਿਆਦ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਾਏ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਔਰ ਜਾਨੀ, ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਭਈ ਹੂੰ ਬੇਗਾਨੀ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਹਿ ਲਿਓ ਸਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਨ ਪਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ, ਰਹੂੰ ਪਛਤਾਏ, ਚੁਰੂ ਮਨ ਆਪਣੇ, ਕੈਸੇ ਲੱਗੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ। ਸੁਰਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ स्वामी जी ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਹਿ ਲੇਹੋ ਸੁਧਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਬਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਬੜਿਆਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਬਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੁੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਹਿ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਰਨਨ ਪਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹੂ ਪਛਤਾਏ ਝੂਰੂ ਮਨ ਆਪਣੇ, ਕੈਸੇ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਸੰਗ ਪੀਆ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਝੂਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹੂੰ ਪਛਤਾਏ ਝੂਰੂ ਮਨ ਆਪਣੇ, ਕੈਸੇ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਸੰਗ ਪੀਆ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣੇ ਕਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਰਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੋਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਕੇ, ਵਚਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਗੋਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਕ 'ਚ ਮੇਖ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਤੰਗ ਹੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਸਕੀਮ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਐਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹੂ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਸਕਾ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਲੱਤ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਜੇ ਜਾਏ, ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਏ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਉਲੰਘਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਾਂ, ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਗੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਖਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਕਰੋ ਡੇਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਜਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਪਣੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹੂੰ ਪਛਤਾਏ ਝੂਰੂ ਮਨ ਆਪਣੇ, ਕੈਸੇ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਸੰਗ ਪੀਆ ਆਪਣੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹੂੰ ਪਛਤਾਏ ਝੁਰੂ ਮਨ ਆਪਣੇ,
कैसे लगूं मैं संग पिया अपने। मैं तरती पिया बसे आकाशा। बिन पाए पिया रहूं दासा। हे सतगुर सुनो मेरी टेरा। काल चक्कर अब मारो केरा। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਿਆ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨੀਚ ਜਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂਪਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਕਰਮਹੀਣ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਿਆ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਬਿਨ ਪਾਏ ਪਿਆ ਰਹੂੰ ਉਦਾਸਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਾਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਟੇਰਾ, ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਅਬ ਮਾਰੋ ਘੇਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 99 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੂੰ ਚੱਲ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਮਕਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਟੇਰਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਅਬ ਮਾਰੋ ਘੇਰਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨੋ
ਚੱਕਰ ਅਬ ਮਾਰੋ ਘੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰੀ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਮਾਰੀ ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਦਾਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਭਾਗਨ ਭਈ ਦੁਖ ਖਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਅਬ ਆਪਣੀ ਪੀਰ ਕੀ ਜਸ ਕੋਇ ਛੇਦਤ ਭਾਲ ਤੀਰ ਕੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰੀ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਮਾਰੀ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਦਾਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਭਾਗਨ ਪਈ ਦੁੱਖ ਕਾਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਭ 'ਤੇ ਹੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਬ ਦੁੱਖਦ ਕੀ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮਨ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਟਿਕਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰੀ, ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਦਾਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਭਾਗਨ ਪਈ ਦੁਖ ਖਾਨਾ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਅਬ ਆਪਣੀ ਪੀਰ ਕੀ, ਜਸ ਕੋਈ ਸ਼ੇਦਤ ਭਾਲ ਤੀਰ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਜਾਂ ਭਾਲਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਸ ਟਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਔਰ ਜਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਪਰ ਆਇਆ ਭਈ ਹੋ ਬੇਗਾਨੀ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਹਿ ਲਿਓ ਸਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਨ ਪਰ ਨਿਸਤਿਨ ਵਾਰੀ, ਰਹੂੰ ਪਛਤਾਏ ਝੂਰੂ ਮਨ ਆਪਣੇ, ਕੈਸੇ ਲਗੂ ਸੰਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਤਬ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਦਿਓ ਦਿਲਾਸਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਓ ਦਿਲਾਸਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੈ ਉੜੋ ਆਕਾਸਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੇਤ ਕੁਟੰਬ ਸੇ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹੋਏ, ਸੀਧਾ ਜਾਏ ਸਤ ਲੋਕ ਕੋ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠਾਠਾ ਵਾਕਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਬ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਦਿਓ ਦਲਾਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੈ ਉਡੋ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੇ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਏ, ਚਿੱਕੜ ਏ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਕੰਢੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੈ ਉਡੋ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਕਵਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਵਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ,
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਘਟਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਾਵਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਖਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਛਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਲੇਕ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਿਲ ਭੀਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾਈ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਬ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿਓ ਦਿਲਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੈ ਉਡੋ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਦੋ ਰੁੱਦੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਿਲ ਭੀਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੰਗਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਚੰਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੈ ਉਡੋ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਜੇ ਪੰਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪੰਖ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜਉ ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੰਗ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ। ਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਇੰਨਾ ਐਸ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਪੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਟਣਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਟਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ? ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, 3 ਜੜ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਮਾਵਣਾ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਵਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਬਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਕੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਕੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹਟਾਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਜੀ। ਦਇਆ ਹੋਈ ਅਬ ਮਿਲੀ ਪਿਆਸੇ, ਹਰੀ ਪੀਰ ਦੁਖ ਦੂਰ ਜਿਆਸੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਹੋਈ ਅਬ ਮਿਲੀ ਪਿਆਸੇ। ਕਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੋਈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤਬ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿਓ ਦਲਾਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੈ ਉਡੋ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਦਇਆ ਹੋਲੀ ਹੋਈ ਅਬ ਮਿਲੀ ਪਿਆਸੇ, ਹਰੀ ਪੀਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਜਿਆਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਸ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੀਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ, ਭਰੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚੈਨ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਪੂਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਤਾ ਪਿਆਸ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਝੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੌੜੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੈ ਉਡੋ ਕਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪੰਖ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਈਏ। ਉਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾ, ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਿੱਤ ਤਰਸਾ। ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਤਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰ ਬਣਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬਣਾ ਤੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ को आप पहचानो, कहा किसी का नेक ना मानो। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਛੂਹ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ।